Hello students, this is Alan Banditer's chemistry for grade 10, it's 5, the first video that is about what the chemistry of metals and non-metals. Okay, before passing to the today's lesson, let us revise the previous one that we have seen under video 2 from chapter 4, and we have seen about the electrochemical cell, about electrolytic and galvanic cell, about redox and non-redox reactions that are conducted in different types of cells. Okay, then we talk about electrochemical cell, a device that helps to convert electrical to chemical and chemical to electrical energy. There are types of electrochemical cell. One is electrolytic and the other is galvanic cell. We talk about galvanic cell that helps to generate electric current from chemical reaction. And we talk about electrolytic cell that helps to generate chemical energy from electric current by using what as a catalyst. Okay, today we will continue chapter 5 about the introduction part and the general property of metals and production of some metallic elements. Okay. Then we talk about the introduction part. Natural resources are the resources that exist without any action of humankind, such as sunlight, land, fossil fuel, crude oil, coal, natural gas, crop, water, and air. These are natural resources ናቸው የተፈጥሮ ሀብቶች ብለን እንጠራቸው። በሰው አክሽን ሳይሆን ባይ ኔቸር ያገኘናቸው ከሆነ they are called natural resources ተብለው ይጠራሉ። The natural resource can be classified as renewable and non-renewable resources ተብለው ይጠራሉ። ማለት የተፈጥሮ ሀብቶችን የሚታደሱና የማይታደሱ ብለን በሁለት መክፈል እንችላለን። renewable resource የሚባሉት resources that can be replenished or replaced by natural process በተፈጥሮ በራሳቸው የሚታደሱ ሰው አክሽን የሚያስፈልጋቸው ከሆነ they are called renewable natural resource ይባላሉ። so renewable natural resource ማለት ታዳሽ የሆነ ወይ ደግሞ የሚታደስ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ማለት ነው። ለምሳሌ water, air and plant materials. Non-renewable resources are water sources that are found in a fixed amount in nature and cannot be replenished or cannot be replaced. Non-renewable ማለት ውስን የሆነ መጠን ያላቸው ተጠቅመንባቸው ካለቁ በኋላ ሊተኩ የማይችሉ ሀብቶች ማለት ነው። የታሰገነ ፎሲል ፊውል ማለት ለብዙ ሚሊዮን ዓመታት የእንስሳትና የእጽዋት ቅሪተ አካል ከበሰበሱ በኋላ የምናገኘው ፊውል ማለት ነው። ለታስቴክ ኒውክሊየር ኢነርጂ ሜታሊክ እና ሜታሊክ ሚኒራልስ አር non-renewable resource ናቸው። ስለዚህ non-renewable resource ማለት ታዳሽ ያልሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶች የሚለውን ነው የምናወራው እዚህ ጋር። ኦኬ So when talk about metallic minerals are mineral which contains one or more metallic element. metallic mineral ባሉ በውስጣቸው አንድ ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ ሜታሊክ ኤሌመንትን የያዙ ሚኔራሎች ናቸው። whereas the metallic minerals are what minerals that do not contain metal ማለት ነው። ያው ከስሙ እንደምንረዳው ሜታሊክ ሚኔራል ማለት በውስጡ ምንም አይነት ሜታል ያልያዘ ነገር ግን ሜታሎች ብቻ የያዘ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? non-metallic mineral ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ሁለቱም whether metallic or non-metallic mineral they are non-renewable natural resource ናቸው። ካለቁ በኋላ ልንተካቸው የማንችላቸው በተፈጥሮ ውስን የተቀመጡ ሚኔራሎች ናቸው እነዚህ። ኦኬ ሜታል ሚኔራልስ ኦከር ኢን ዋት ሬር በጣም ትንሽ ናቸው። የሜታሊክ ሚኔራሎች ናቹራሊ ፎርምድ ኮንሰንትሬሽን ናውን አስ ሚኔራል ዲፖዚት ይባላሉ። በተፈጥሮ የሜታል ሚኔራሎች የምናገኝበት ዲፖዝ ነው። ዛስ ከሁሉ ምን ተብሎ ይጠራል? which is ሚኔራል ዲፖዚት ተብሎ ይጠራል። በጣም ሬር ናቸው በመጠን and they are non-renewable ናቸው። እነሱን ተጠቅመን የምንጨርሳቸው ወይም ደግሞ ታዳሽ ያልሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው ማለት ነው የሚለውን መረዳት ይኖርብናል። the principal source of metallic and non-metallic minerals is what the plant earth. ለሜታልም ሆነ ለሜታሊክ ሚኔራሎች ቤዚክ ሶርስ ወይም ደግሞ ምንጭ ፕላኔት እርዝ ነች። ማለት እናገኝ የምንችለው ምን ላይ ነው? መሬት ላይ ነው ደግሞ ወይም ደግሞ በምንኖርባት ፕላኔት ውስጥ ነው እናገኛቸው ማለት ነው።
ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ሜታል ኤንድ ሜታልስ አር ኤክስትራክትድ ፍሮም ዜር ሚኔራልስ። አብዛኞቹ ነን ሜታሎች ኤክስትራክት የሚደረጉት ከነዚህ ናቹራል ሰርስ የሆኑ ሚኔራሎች ነው። ያ ፕሮሰስ እንደሆነ ተብሎ ይጠራል። ስኮልድ ሜታሎች ጋር ፕሮሰስ ይባላል። ሜታሎችን ኤክስትራክት የምናደርግበት ፕሮሰስ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሚኔራሎች ሜታሎችን ማድረግ ይቻላል፣ ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን። እንዴት እናደርጋለን? ወይ ሲቀጣይ የምናየዋለን። ሜታሎችን ለብቻ ሜታሎችን ብቻ የምናይበት ጋር ሚኔራል ሰቻስ አይረን ሄማታይት ዚስ ዋን ኢዝ ዘ ፕሪንሲፓል ኦር ኦፍ አይረን ይህም ተብሎ ይጠራል። ዛስ ኮልድ ሄማታይት ተብሎ ይጠራል። አይረን በአብዛኛው የሚገኝበት የአይረን ኦር ነው። አሉሚኒየሞች ይሄ ደግሞ ዘ ፕሪንሲፓል ኦር ኦፍ አሉሚኒየሞች ነው ናስ ቡክሳይት ያ ማለት አሉሚኒየም በአብዛኛው ልናገኝበት የምንችለው ኦር ማለት ነው። ሳልፋይድ ሰቻስ ዚንክ ብሌንድ ኦር ካርቦኔት ሰቻስ ማልቻይት እያልን የምንጠራው ኩፐር ሃይድሮክሳይድ፣ ኩፐር ካርቦኔት የሁለቱም ኤክስቸንጅ ነው። አልኤግዛምፕል ሶፋት ሜታሊክ ሚኔራል እነዚህ ለምሳሌ ሜታሊክ ሚኔራል ኤግዛምፕሎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ ሜታሎችን ልናገኝባቸው የምንችላቸው ሚኔራሎች ናቸው። ዲያመንድ፣ ግራቭል ኤንድ ሚካ አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዋት ነን ሜታሊክ ሚኔራል እነዚህ ደግሞ የነን ሜታሊክ ሚኔራሎች ናቸው ማለት ነው። ሜታልስ ኤንድ ሜታልስ ካን ቢ ፋውንድ ኢን ሲ ወተር አሁንም በተመሳሳይ በምናገኛቸዋለን ሲ ወተር ውስጥ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ሳም ሜታሊክ ኤለመንትስ ሰቻስ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን አር ፋውንድ ኢን ዘ አትሞስፌር ዋቴቨር እዚጋ ምንድን ነው ሜታሊክ ሆነን ሜታሊክ ኤሌመንቶችን በሚኔራል መልክ እናገኛቸዋለን ነው መረዳት ያስፈልጋል። ሶ ከነዛ ሚኔራሎች ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ሜታልም ሆነ ነን ሜታልም ማለት ነው። ኦኬ ቤዚክ ቶፒካችን ዘ ጀነራል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሜታልስ ኤንድ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሳም ሜታልስ ሜታሎች መገለጫ ባህሪያቸው ምንድን ነው? ምን ፕሮፐርቲዎች አሏቸው? በተመሳሳይ እነዚህ ሜታሎች ቀድመን እንዳየነው በሚኔራል መልክ ሆነ የምናገኛቸው እንዴት ኤክስትራክት ማድረግ ይቻላል፣ ስቴፖችን መከተል አለብን የሚለውን የምናይበት ፓርት ነው። ሰው ሜታሎች ከሌላው ኤሌመንት ከነን ሜታሎች የሚለዩበት የራሳቸው የሆነ ፕሮፐርቲዎች አሉ። በተመሳሳይ ኮመን ሜታል ደግሞ የራሳቸው ዩዝ ወይም ደግሞ ጠቀሜታ አለ በጋሩ ዓለም እሱን የምናይበት ፖርሽን ይሆናል። ሶ ፈረስት ዩል ሲ አባውት ፕሮፐርቲ ኤንድ ኤክስትራክሽን ኦፍ ሜታልስ ጃምና ምንማል ነው ስለ ፕሮፐርቲያቸው እና ስለ ኤክስትራክሽን ኦፍ ሜታል ነው የምናየው። ከረንትሊ ወደ 118 ኤሌመንቶች አሉ። ከረንትሊ ኢን ዘ ሞደርን ፔሪዮድ ቴብል there are around 118 metal elements in total from there ወደ 80% የሚሆኑት they are ሜታል ናቸው ማለት ነው። ወደ 80% አካባቢ የሚሆኑት ሜታሊክ ኤሌመንቶች ናቸው የምናገኛቸው። ዘን what are the property of these types of metals አሁን በሁለት ከፍለን ነው የምናየው ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ብለን ዲፈረንሳቸውን አይተናል። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ማለት ፕሮፐርቲ ኦፍ ዋት ኤኒ ሰብስታንስ that helps to distinguish one from the other without changing their composition ብለን አይተናል ቻፕተር 1 ላይ። ኬሚካል ማለት ደግሞ that helps to identify one substance from the other by changing their composition ብለን ነበረ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው ሁለቱን ነው ወይዘር ፊዚካል or ኬሚካል። የሜታሎች ፊዚካል ፕሮፐርቲ ማለት የሜታሉ ምንነት ሳያጣ ሜታሉ ባለበት ከሌላ ለመለየት የምንጠቀምበት ማለት ሲሆን የሜታሉ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ማለት ደግሞ ሜታሉ ምንነቱን ካጣ በኋላ ወደ ሌላ ሰብስታንስ ከተቀየረ በኋላ ያን ሜታል ከሌላ ኤሌመንት ለመለየት የምንጠቀምበት ፕሮፐርቲ ምን ተብሎ ይጠራል? which is called chemical property ተብሎ ይጠራል። ሁለቱ ነው የምናየው። then what are the physical properties of metals here እዚህ ጋር የምናያቸው የሜታል ፊዚካል ፕሮፐርቲ ብለን የምንጠራቸው ነው የምናየው እዚህ ጋር። okay let us see one by one. the first they have a shining appearance ሜታሎች የማብረቅረቅ ባህሪ አላቸው። ምን ማለት ነው? የሆነ ቦታ ላይ በምናስቀምጥበት ሰዓት በቀላሉ ያብረቀርቃሉ ወይም ደግሞ ያበራሉ። ለዛ ነው ለምሳሌ የአንገት ሐብል በሚሰራበት ሰዓት ከማን ነው የሚሰራው? ከጎልድ ነው። because gold has very good shining appearance አለው። የማብረቅረቅ ባህሪ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። so they have shining appearance ማለት ሜታሎች ያብረቀርቃሉ ወይም ደግሞ የፀሐይ ላይት መጥቶ በሚያርፍበት ሰዓት የምናየው የማብረቅረቅ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። ዛር ለስተር ናቸው and can be what polished ለምሳሌ gold is what it's shining yellow ነው ያለው። copper is what brown ነው። iron aluminum zinc and silver are luster gray or silvery color ኦብዘርቭ ማድረግ እንችላለን። በሚሮበት ሰዓት የፀሐይ ብርሃን መጥቶ
እነሱ ላይ በሚያርበት ሰዓት እኛ ኦብዘርቭ የምናደርገው አፒራንስ ነው ይሄ። ስለዚህ ዋን ኦፍ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዋት ሜታል ዘ ሃቭ ሺኒ አፒራንስ። ለዛ ነው ሜታልስ አር ዋት ዘ አር ኢምፖርታንት ቱ ማኒፋክቸር ዲፈረንት አትራክቲቭ ማቴሪያልስ ላይክ ዛት ኦፍ ጃውለሪ። ለምሳሌ የጆሮ ጌጥን በምናይበት ሰዓት፣ የአንገት ሐብልን በምናይበት ሰዓት ስሩ ከማን ነው? ከሜታሊክ ኤሌመንቶች ነው። ቢኮዝ ሜታሎች ሺኒንግ አፒራንስ ወይም ደግሞ የማብረቅረቅ ባህሪ ስላላቸው ነው ያ ፕሮፐርቲ ያን ማቴሪያል ለማዘጋጀት የምንጠቀምበት ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ዛር ማሊያብል ናቸው። ዛር ማሊያብል ናቸው ኢን ሴንስ ምን ማለት ነው? ሜታሎችን በምንቀጠቅጥበት ሰዓት አት ኤኒ ዳይሬክሽን ቅርጻቸውን እያለ ይመጣል፣ እየጨመረ ይመጣል። ምን ማለት ነው? አይሰበሩም ሜታሎች። እኛ ወደምፈልግነው ዲዛይን፣ እኛ ወደምፈልግነው ቅርጽ በቀላሉ መቀየር እንችላለን። ቢኮዝ ዛር ማሊያብል ናቸው። ዛር ሃመርድ ናቸው። በመዶሻ ለምሳሌ በመታበት ሰዓት ከፈለግን ወደ ክብ ቅርጽ መቀየር ይቻላል። ከፈለግን አራት ማዕዘን ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ወደ ፕሪዝም፣ ከፈለግን ወደ ሲሊንደር አይነት ቅርጽ መቀየር እንችላለን። ቢካውዝ ሜታልስ አር ዛር ማሊያብል ናቸው። ዜይ ካን ቢ ሃመር ኢንቱ ዲፈረንት ሺትስ ኦር ኢንቱ ዲፈረንት ሼፕስ። እኛ ወደምፈልገው ዲዛይን፣ እኛ ወደምፈልገው ሼፕ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ካምቢዋት ቤትን ኢንቱ ቲን ሺትስ ይላል። አሉሚኒየም ፎይልስ ለምሳሌ የአሉሚኒየም ፎይልን ወደ ተለያዩ ለምሳሌ የማስቲካ መጠቅለያ የምናደርገው አሉሚኒየም ፎይል ነው። የተለያዩ ነገሮች ላይ መለጠፍ እንችላለን። ቻርጅ አፕዋት ራፕ ሲጋሬትስ ሜዲሲንስ ጎልድ ኤንድ ሲልቨር ኦርናመንትስ አር ዲፈረንት ዲዛይን አር ዲው ቱ አት ዘ ማሊያቢሊቲ ኦፍ ዋት ዘስ ሜታልስ። ለዛ ነው አሁን የተለያዩ ዲዛይኖችን ከሜታሎች ማዘጋጀት የምንችለው መስራት የምንችለው። ሜታልስ አር ዘ አር ማሊያብል ናቸው። ሜታሎች ይቀጠቀጣሉ። እየቀጠቀጥን በመዶሻ ወደ ፈለግነው ዲዛይን ወደ ፈለግነው ቅርጽ መቀየር ስለምንችል ነው ሜታሎችን የተለያየ ቅርጽ ወይም ዲዛይን ያለው ማቴሪያል ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ዘ አር ዳክታይል ናቸው። ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ ወደ እንትኑ ስናመጣው ይመዘመዛሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የኮፐር ዋየር ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ የምናስተላልፍበትን ሜታል ውስጥ ላይ በብራውን ከለር የተቀመጡ ሽቦች አሉ። እነሱን እያደረጉ ማውጣት ይቻላል። እየሳብን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳክቲሊቲ ኢዝ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሜታል ቱ ቢ ሃመርድ ኢንቱ ዲፈረንት ዋየርስ። ምን ማለት ነው? ዜይ ካን ቢ ድራውን ቱ ዲፈረንት ዋየርስ አቢሲን ይሄ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ካፐር፣ እነ ጎልድ፣ እነ አይረን፣ እነ ሲልቨር ዜይ አር ዳክታይል ናቸው። ስለዚህ ዳክታይሊቲ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዋት ሜታል and that refers to what the ability of what metal to be drawn to different wires። የመመዝመዝ ወይም ደግሞ ውስጥ ያሉ የተሰራባቸውን ሽቦች የምናወጣበት ፕሮፐርቲ ምን ተብሎ ይጠራል? that's called ductility ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አንደኛው የሜታል ፕሮፐርቲ they are ductile ናቸው። በቀላሉ ምን ይላሉ? ይመዘመዛሉ የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አራተኛው ጋር ስመጣ they are hard ናቸው and have tensile strengths except lithium, potassium and sodium። ጠንካሮች ናቸው። that means ለምሳሌ they resist what penetration በቀላሉ ላይ አይቦረቦሩም። they resist what cutting እነዚህ ናቸው መጀመሪያ የምናያቸው ሊቲየም፣ ፖታሺየም እና ሶዲየም። ካንከቱ ኢዝ ናይፍ ሲምፕሊ በቢላ በቀላሉ መቁረጥ ይቻላል። ከዛ ውጭ ያሉት ሜታሎች ግን ፔኔትሬሽን ሬዚስት ያደርጋሉ። በቀላሉ አይሰበሩም፣ በቀላሉ አይቆራረጡም፣ በቀላሉ አይቦረቦሩም። የሚያመለክተው ሜታልስ አር they are hard ናቸው። ከዚህ ተነስቶ ነው እንደውም they have high melting and boiling point እያልን የምናወራው። they have high density ከፍተኛ ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው፣ ከፍተኛ ዴንሲቲ አላቸው ያለም መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሜታልስ አር they are hard ናቸው except the three consecutive alkali metals that are lithium, sodium and potassium። ከነዚህ ውጭ ሌሎቹ they are hard ናቸው የሚለው መያዝ ያስፈልጋል። ኦኬ they are generally have high density አሁን ያወራሁት ነው። አሁንም ከነዚህ ከሶስቱ ኮንሴኪቲቭ አልካሊ ሜታሎች ውጭ ያሉት ሃይ የሆነ ዴንሲቲ አላቸው፣ ሃይ የሆነ ሜልቲንግ ፖይንት አላቸው፣ ሃይ የሆነ ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው። ቢኮዝ አሁን ስለሆኑ ሃርድ ስለሆኑ ማለት ነው። ሌላኛው they are usually sonors that means they can produce what clear sound ጥርት ያለ ድምጽ። ለምሳሌ የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎች የሚሰሩት ከማን ነው? ከሜታሎች ነው። ቢኮዝ ሜታሎች ጥርት ያለ ድምጽ የመስጠት አቅም ስላላቸው ነው። ሶ one of the property of what metal they are usually they are sonors means they can give what a certain clear sound ጥርት ያለ ድምጽ ይሰጣሉ። ለምሳሌ ደወሎች የሚሰሩት ከማን ነው? ከሜታሎች ነው የሚሰሩት። የተለያዩ ቅድም እንዳወራ ነው የሙዚቃ መሳሪያዎች ይሰራሉ።
ድምፅ እንዲሰጡ የምንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ የሚሰሩት ከማን ነው? ከሜታሎች ነው የሚሰሩት። ቢካውስ ሜታሎች ክሊር የሆነ ድምፅ የመስጠት አቅም ስላላቸው ማለት ነው። ዘሳር the properties of the physical properties of metals. They have shining appearance, they are malleable, they are ductile, they are hard, and they generally have what high density, and they are sonars. Okay. እዚህ ሌላ ፕሮፐርቲያቸው አንደኛው ደግሞ they are electrical conductor ናቸው። ሜታሎች ከአንን ሜታል እዚህ ጋር ያልተጠቀሰ የሚለያቸው ቤዚክ ፕሮፐርቲ ማን ነው? ሜታልስ are they are electrical conductor due to the presence of what freely moving electrons. ቻፕተር 4 ላይ እንዳየነው freely moving ኤሌክትሮን ስላላቸው ኤሌክትሪክን ማስተላለፍ ይችላሉ ሜታሎች። እሱን መያዝ አሁንም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ሜታልስ are they are solid at room temperature. ሜታሎች ምንድናቸው? they are solid ናቸው። ሩም ቴምፕሬቸር ላይ በምናገኘው በማን ነው? በጠጣር መልክ የምናገኛቸው ኤሌመንቶች ናቸው። ኤክሴፕት ዋት ከማን በስተቀር? ከሜርኩሪ በስተቀር ሁሉም ኤችጂ ማለት which is called ሜርኩሪ ማለት ነው። ስለዚህ ከሜርኩሪ ውጭ ያሉት ኤሌመንቶች በአጠቃላይ ሜታሎች they are solid ናቸው። ሜርኩሪ which is what liquid ነች at room temperature። እዚህ የምንረዳው there is not any gaseous element which is metallic። በጋዝ መልክ የምናገኘው ምንም አይነት ሜታሊክ ኤሌመንት አይኖርም። ሶ ሜታሎች ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሶሊድ ናቸው ኤክሴፕት ዋት ሜርኩሪ ነው መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ let us pass to the chemical properties of metals. ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ምን ይመስላል? የሜታሎች ፊዚካል ፕሮፐርቲ አሁን ያየናቸው ናቸው። ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ደግሞ የመጀመሪያው ሜታልስ possess positive valency and what have a tendency to lose electrons። የተለያየ ቶፒክ ላይ እንዳየ ነው ሜታሎች ኤሌክትሮን የመስጠት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ሶ ኤሌክትሮን ስጣሉ ማለት ደግሞ ፎርም የሚያደርጉት ካታይን ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ አይን ነው ፎርም ያደርጉት። ስለዚህ ዋን ኦፍ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ metals what they possess a positive valency and have what a tendency to lose electron። ፖዚቲቭ የሆነ ቫላንሲ ፎርም የማድረግ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ቢካውዝ ኤሌክትሮን ዶነር ናቸው። ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሮን የመስጠት ካፓሲቲ ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲ ስላላቸው ሜታልስ ዋት ፖዘስ ፖዚቲቭ ቫላንሲ የሚለው እዚህ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ነው። ለምሳሌ ሲም ዛት አሉሚኒየም ጋር ልምጣና it has 13 electrons when it is at a neutral atom። ሶ አሉሚኒየም ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርግና ወደ ምን ይቀየራል? ወደ 13 Al3 ፕላስ 3 ኤሌክትሮን ይቀየራል ማለት ነው። ይህ ማለት ኤሌክትሮን በቀላሉ ያደርጋል ሉዝ ማድረግ ይችላል ነው። ሶዲየም ጋር መጣ አዘ ኒውትራል 11 ኤሌክትሮኖች አሉት። ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጎ ወደ ምን ይቀየራል? 11 Na ፕላስ 1 ኤሌክትሮን ይቀየራል ነው። ሶ በዚህ መንገድ የፖዚቲቭ ቻርጅ ወይም ፖዚቲቭ ባላንሲን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ሜታሎች። እሱን መያዝ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር እንደምናየው ኤም ኢዝ ዋዝ ሲምቦል ኦፍ ሰርቴን ሜታሊክ ኤሌመንት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኤምኤን ፕላስ ኤን ኤሌክትሮን። እኛው ኤን አንድ ኤሌክትሮን ሊያስወግድ ይችላል፣ ሁለት ሊያስወግድ ይችላል፣ ሶስት ሊያስወግድ ይችላል ኢንሶን ዋቴቨር። ግን ፎርሷት ካታይን ፎርም ያደርጋሉ። ካታይን ማለት ፖዚቲቭ አይን ማለት ነው። ስለዚህ የሜታሎች አንደኛው ፕሮፐርቲ ሜታልስ ዋት ካን ፎርም a positive valency or a positive ion or cation by losing what certain electron because they are electron donor, they are highly electropositive. electropositive ማለት the property of what metal to lose or donate electron ማለት ነው። ኤሌክትሮን የመስጠት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው የሜታሎች። እሱን መያዝ ያስፈልጋል። ሌላኛው they have 1 2 or 3 ቫላንስ ኤሌክትሮን አላቸው። ቫላንስ ኤሌክትሮን ማለት the outermost ኤሌክትሮን ማለት ነው። እዚህ ሜታሎች ወይ አንድ ነው ወይ ሁለት ነው ወይ ደግሞ ሶስት ነው። ለምሳሌ ካልሽየም ብመጣ ኒውትራል አተም እያለ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉት? 20 ኤሌክትሮን አለው። ሶም ለናስታፍ 2 8 8 2 ስለዚህኛው which called ቫላንስ ኤሌክትሮን ተብላ ትጠራለች። ቫላንስ ኤሌክትሮኑ 2 ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሌታስቲክ ፖታሺየም ጋር መጣ 19 ኤሌክትሮኖች አሉት። 3 አምን ይሆናል 2 8 8 1 መጨረሻ ላይ አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ነው የሚኖረው። ሶ ሜታልስ ሃቭ 1 2 or 3 ቫላንስ ኤሌክትሮን። ሜታሎች ሁሌም ቫላንስ ኤሌክትሮናቸው ወይ አንድ ነው ወይ ሁለት ነው ወይ ሶስት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ they are ነን ሜታል ናቸው ማለት ነው። ኤክሴፕት ሃይድሮጅን። ሃይድሮጅን ብቻ ነው ቫላንስ ኤሌክትሮን አንድ ነው ነን ሜታል የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው they are oxidized by losing electron and act as reducing agent። ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ። ኤሌክትሮን ሉዝ የሚያደርግ ሰብስታንስ ደግሞ ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሰብስታንስ ወይም ደግሞ እንደ ሪዱሲንግ ኤጀንት ነው የሚያገለግል
ሰብስታንስ ነው። ሌት አስ ቴክ ዘ ሪያክሽን ቢትዊን ዋት ካልሽየም ኤንድ ፍሎሪን ሁለቱ ሪያክት በሚያደርጉበት ሰዓት እናገኛለን ካልሽየም ፍሎራይድ የሚባል ኮምፓውንድ እናገኛለን። ሂር ዘ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ካልሽየም ኢዝ ዜሮ ወይም ዋት ኒውትራል አተም እዚህ ጋር መጣ ዛሷት ፕላስ 2 መጣ ማለት ነው። ፍሎሪን እዚህ ጋር ዜሮ ነበር፣ እዚህ ጋር ማይነስ 1 ነው የመጣው። ስለዚህ ካልሽየም ከዜሮ ወደ ስንት ተቀይሯል? ወደ ፕላስ ሲቀየር ካልሽየም ሲምፕሊ ምንድነው ነው ቢካምስ ዋት ኦክሲዳይዝድ ነው የሆነው። ከካልሽየም ዜሮ ወደ ማን የተቀየረው? ወደ ካልሽየም 2 ፕላስ 2 ኤሌክትሮን ሲቀየር ካልሽየም ኤሌክትሮን ሰጠ ወይም ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከዜሮ ወደ ፕላስ 2 ተቀየረ። ስለዚህ ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? which is ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጓል። ያ ማለት ካልሽየም ይዳቷት እንደ ሪዱሲንግ ኤጀንት ነው ያገለግላል ማለት ነው። ሰብስታንስ ይዳቷት ሪዱሲንግ ኤጀንት ማለት ራሱ ኦክሲዳይዝድ ሆኖ ሌላ ሰብስታንስ ምን እንደሆነ ያደረገ ሪዱስ እንዲሆን ያደረገ ሰብስታንስ ማለት ነው። ስለዚህ ሲንስ ሜታልስ አር ዜር ኤሌክትሮን ዶነር ዜር ዋት ኦክሲዳይዝድ ባይ ሉዚንግ ዋት ኤሌክትሮን ኤንድ አክት አስ ዋት ሪዱሲንግ ኤጀንት እንደ ሪዱሲንግ ኤጀንት ነው ያገለግላሉ የሚለው መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ተመሳሳይ እንምጣና ሶዲየም ሪአክት ዊዝ ዋት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ which is HCl እናገኛለን። ሶዲየም ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ እናገኛለን። ሶ እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን ነበሩ 0 ነው፣ እዚህ ጋር ፕላስ 1 ነው። አሁን ሶዲየም ከ0 ወደ ፕላስ 1 ሲቀየር ሶዲየም ሆነ it is what ኦክሲዳይዝድ ነው የሆነው፣ ወደ ፕላስ 1 ተቀይሯል። ኦክሲዳይዝድ ሆነ ማለት ደግሞ የሰብስታንስ እንደሚያገለግላል እንደ ሪዱሲንግ ኤጀንት ሆኖ ያገለግላል ነው። ስለዚህ ሜታልስ አር ኤሌክትሮን ዶነር and they used as what certain oxidized reducing what agent by losing electrons ነው መያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦኬ another one they mostly form basic oxides በአብዛኛው ፎርም የሚያደርጉት ቤዚክ ኦክሳይድ ነው ፎርም የሚያደርጉት በአብዛኛው they mostly form what basic oxide and some amphoteric oxide ፎርም ያደርጋሉ። አምፎተሪክ ብቻ አይደለም some አሲዲክ ኦክሳይድን ፎርም ያደርጋሉ። ለምሳሌ እነ WO3 if you remember chapter 3 WO3 እና CrO3 እነዚህ ሜታሊክ ኦክሳይድ ናቸው። በት ከምን የምንበድባቸው ከአሲዲክ ኦክሳይድ ነው የሚመደቡት። እነዚህ ሜታሊክ ነው አሲዲክ ናቸው። ሌላው እነ አሉሚኒየም ኦክሳይድ which is Al2O3 ሊድ ኦክሳይድ PbO another one let us take እነ ዚንክ ኦክሳይድ እነሱ ደግሞ they are አምፎቶሪክ ኦክሳይድ ናቸው። እነሱ ደግሞ አምፎቶሪክ ኦክሳይድ በተመሳሳይ they can form ፐሮክሳይድ ለምሳሌ ፎርም ያደርጋሉ። እነ K2O2 ለምሳሌ እነ Na2O2 እነዚህ ደግሞ they are ፐሮክሳይድ ናቸው። ወይም ደግሞ let us take KO2 NaO2 እነዚህ ደግሞ they are ሱፐር ኦክሳይድ ናቸው። ስለዚህ ከሜታሎች የምናገኛቸው አብዛኞቹ ቤዚክ ናቸው። ነገር ግን በውስጣቸው ምን አለ? አሲዲክ ኦክሳይድ አለ፣ አምፎተሪክ ኦክሳይድ አለ፣ ፐሮክሳይድ አለ፣ ሱፐር ኦክሳይድ አለ። ለዛ ነው ሞስት ያን የምናወራው ኖት ኦል። ሞስት ሜታሊክ ኦክሳይድስ አር they are basic oxide ማለት ሞስት ሜታሊክ ዋት ኤሌመንትስ ሪአክት ዊዝ ዋት ኦክሲጅን ቱ ፎርም ቤዚክ ኦክሳይድ የሚለውን ፕሮፐርቲ ለማሳየት ነው። ኦኬ therefore chloride that are true salts and what electrovalent ይሄ ከክሎሪን ጋር ሪአክት ያደርጉ ምን ፎርም ያደርጋሉ? ሳልትን ፎርም ያደርጋሉ። ከፍሎሪን ጋር ፍሎራይድ፣ ከብሮሚን ጋር ብሮማይድ ሳልቶችን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ኤሌክትሮቫለንት ናቸው። ኢኔሴንስ በመካከላቸው ስትሮንግ የሆነ አዮኒክ ቦንድ ፎርም ያደርጋሉ። ደግሞ የተምራችኋል ግሬና አይዲ ተምረመተናል። ፕሪፓሬሽን ኦፍ ሳልት ላይም ተምራችኋል። ሶዲየም ከማን ጋር ከክሎሪን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ቴብል ሳልት እያልን የምንጠራው ወይ ደግሞ ቤታችን ውስጥ የምንጠቀመው ጨውን ፕሮዲስ የምናደርግበት ኬሚካል ሪአክሽን ነው። ስለዚህ ሜታሎች ከክሎሪን ጋር ሪአክት ሲያደርጉ የክሎራይድ ሳልቶችን ፕሮዲስ ማድረግ ይችላሉ ነው። ከፍሎሪን ጋር ደግሞ የፍሎራይድ ሳልቶችን ፕሮዲስ ማድረግ ይችላሉ። ሌላኛው they form hydride which are ionic unstable and water reactive ከሃይድሮጅን ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ፎርም ያደርጋሉ። ሜታሊክ ሃይድራይድን ፎርም ያደርጋሉ። ለምሳሌ ሊታሴክ ማግኔዥየም which is an active metal react with water hydrogen gas ፎርም ያደርጋል። ማግኔዥየም ሃይድራይድ የሚባል ኮምፓውንድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ፎርም ሃይድራይድ which are what ionic unstable and water reactive ናቸው። ሜታሎች የሚፈጠረው ኮምፓውንድ አዮኒክ ነው። በተመሳሳይ አንስቴብል ነው። it is what unstable ነው means which is reactive ነው የሚለውን ለማሳየት ነው። ሌላው
they usually replace hydrogen from dilute non-oxidizing acid like HCl, sulfuric acid, ኮፐር፣ ሲልቨር እና ጎልድ እነዚህ ኢነርት ሜታል ስለሆኑ ሃይድሮጅን ማስወገድ አይችሉም። ነገር ግን የላይኛው ጋር በመጣበት ሰዓት ለምሳሌ አሉሚኒየም ከማን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ከH2SO4 ጋር ሪአክቲቭ ያደርግ ምን እናገኛለን? አሉሚኒየም ሰልፌት ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝን እናገኛለን ማለት ነው። ሪአክቲቭ ናቸው። ከአሲድ ጋር ሪአክት ሲያደርጉ በቀላሉ የሃይድሮጅን ጋዝን ሪፕለስ ማድረግ ወይም ደግሞ ማስወገድ ይችላሉ። ሌታስ ጋር አዘር ኤግዛምፕል ካልሲየም ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ሪአክቲቭ ያደርግ የምናገኘው ምን ይሆናል ማለት ነው? ካልሲየም ክሎራይድ ፕላስ የሃይድሮጅን ጋዝን እናገኛለን። ነገር ግን ካፐር ሪአክት ዊዝ ዋት HCl መልሳችን ማለት ነው ኖ ሪአክሽን ነው። ይሄ ደግሞ ቻፕተር ዋን ስለ ታይፕስ ኦፍ ሪአክሽን ስናወራ አውርተን ነበር። የትኛው ሜታል በቀላሉ ሃይድሮጅንን ማስወገድ ይችላል ከአሲድ፣ የትኛው ማስወገድ አይችልም የሚሉትን አይተናል። ስለዚህ የት ሪአክሽን መጣ ለምሳሌ መልሳችን ማለት ነው ኖ ሪአክሽን ነው። ይሄ ሪአክሽን ሊካሄድ አይችልም ማለት ነው። ቢካውዝ እዚህ ጋር የምናገኘው ኮፐር አሲድ ጋር ያለውን ሃይድሮጅን በቀላሉ ሊያስወግደው አይችልም። ዚስ ዋን ኢዝ ሞር ሪአክቲቭ የሚለውን መረዳት ያስፈልጋል። ሶ ዚስ አር ዘ ቤዚክ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ዋት ሜታልስ። ሜታሎች ዋና ኬሚካል ፕሮፐርቲዎች የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተጠቅመን ነው ሜታሎችን ከነን ሜታል በቀላሉ መለየት የምንችለው ማለት ነው። ኦኬ ዌል ዘ ኔክስት ኢዝ ዋት ሪአክቲቪቲ ስሬስ ኦፍ ሜታልስ። እዚህ ስሬስ ማለት ደግሞ የትኛው ሜታል ሞር ሪአክቲቭ ነው፣ የትኛው ሜታል ለስ ሪአክቲቭ ነው የሚለውን ኮምፔር የምናደርግበት ስሬስ ነው እዚህ ጋር የምናየው። ሶ ኢፍ ዩ ቴክ a solution of different metal and place other metal in the solution, we can compare the reactivity of what metal with respect to each other. The arrangement of metal in the decreasing order of what their activity is known as ምን ይባላል? ሪአክቲቪቲ ስሬስ ይባላል። ሜታሎችን በኦርደር የምናስቀምጥበት ወይም ደግሞ አሬንጅመንት ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? is called reactivity stress ይባላል። so reactivity stress ማለት ምን ማለት ነው? the arrangement of what metal in the decreasing order of their activity በዲክሪዚንግ ኦርደር not only decreasing can increasing order መጠቀም ይቻላል። whatever ግን የሜታሎችን ሪአክቲቪቲ ኦርደር ወይም ደግሞ ቅደም ተከተል የሚያሳየን ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? that's called reactivity stress ተብሎ ይጠራል። በዚህ ኬዝ the most active metal is what at the top ነው የምናገኘው። ቀስቱ የሚያመለክተው ሬት ነው ወርታች ነው የሚያመለክተው። ሊስት አክቲቭ ሜታል የምናገኘው ከየት ነው እያለን ነው? ከታች ነው የምናገኘው። ከሬ ሞስት አክቲቭ ሜታል እናገኛለን። በዚህ ኦርደር ስናስቀምጥ ከላይ ያገኘነው ፖታሺየም ቱዛዘ ሞስት አክቲቭ ወይ ደግሞ ሪአክቲቭ ሜታል ነው። እሺ የምናገኘው ጎልድ which is the least reactive metal ነው ማለት ነው። ስለዚህ የስትሬስ ምን ተብሎ ይጠራል? that's called reactivity stress ይባላል። that shows the order or the arrangement of what metals based on their reactivity ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው the hydrogen non-metal has been what included in the stress only for the comparison of the activity of the metal non-metalዎቹ የተካተቱት ወይ ደግሞ እናካተው ሪአክቲቪቲያቸውን ለማሳየት እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ተካቷል? ሃይድሮጅን እና ሌሎች non-metalዎች እዚህ ጋር አሉ። ያ ማለት ከነዚህ ከነ ኮፐር ከነ ሜርኩሪ ከሲልቨር እና ከጎልድ አንፃር ሞር ሪአክቲቭ ናቸው ሃይድሮጅን እና ሌሎች non-metallic ኤሌመንቶች። ከላይ ያሉት ግን ከነዚህ ከሃይድሮጅን እና ከnon-metalዎቹ አንፃር ሞር ሪአክቲቭ ናቸው ማለት ነው። እሱ ነው። ስለዚህ ዳውን ግሩፕ ሪአክቲቪቲያቸውን እያለ የሚመጣው እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ከዚህ አንፃር ፔሪዮዲክ ቴብል አይተን በምናውቅበት ሰዓት ደግሞ ዳውን ግሩፕ ኤሌክትሮፖዚቲቪቲ ምን እያለ ይመጣል? እየጨመረ ይመጣል። ማለት ኤሌክትሮን ሉዝ የማድረግ አቅማቸው ምን እያለ ነው የሚመጣው? እየጨመረ ይመጣል። አክሮስ ፔሪዮድ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ደግሞ እያለ ይመጣል፣ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። እሱን ተጠቅመን የትኛው ሜታል ሞር ሪአክቲቭ ነው የትኛው ለስ ሪአክቲቭ ነው የሚለውን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ባይ ዩዚንግ ዋት ሰርቴን ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ማለት ነው። እሱን መያዝ እንችላለን። ኦኬ the metals above hydrogen like potassium, sodium, calcium and magnesium in the reactivity stress liberate what hydrogen gas when reacted with what dilute acid። እዚህ ከላይ የምናገኛቸው ከሃይድሮጅን ወደ ላይ የምናገኛቸው ሜታሎች በቀላሉ አሲድ ጋር የሚገኘውን ሃይድሮጅን ማስወገድ ይችላሉ። ታች ያሉት ሜታሎች ግን ሃይድሮጅንን ሊያስወግዱት አይችሉም ማለት ነው። the metal below hydrogen in the reactive stress like copper, silver, gold do not what liberate hydrogen when treated with what
ዳዲዮት አሲድ። እነዚህኞቹ ግን በቀላሉ ሃይድሮጅን ሊያስወግዱ የሚችሉ ሜታሎች አይደሉም ማለት ነው። ቢካውዝ ዜይ አር ለስ ሪአክቲቭ ዛን ሃይድሮጅን። ከሃይድሮጅን አንጻር ሪአክቲቪቲያቸው ምን ስለሆነ ዝቅተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው እነዚህ ሜታሎች ሃይድሮጅን ጋር ለምሳሌ ብናገኘው ሪአክሽኑ ሊካሄድ አይችልም። ለምሳሌ ሜርኩሪ ሪአክቱ ይዟት ናይትሪክ አሲድ ሁለቱ ሪአክት በሚያደርጉበት ሰዓት ሪአክሽኑ ይሆናል ኖ ሪአክሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቢካውዝ የኛው ኢነርት ሜታል ስለሆነ በቀላሉ ሃይድሮጅን ጋዝን ሊያስወግድ አይችልም ነው። ለስ ሪአክቲቭ ሜታል ሎው ሪአክቲቪቲ ሬስ ካን ቢ ዲስፕሌስድ ፍሮም ኢትስ ኮምፓውንድ ኦር ፍሮም አዘር ሶሉሽን ባይ ሞር ሪአክቲቭ ሜታል ኦር ሃይ ሪአክቲቭ ሜታል። ኦርደሩ ወደታች ሲመጣ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ከላይ ያሉት ኤሌመንቶች ከታች ያሉት ኤሌመንቶች ዲስፕሌስ ማድረግ ይችላሉ በሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ማለት ነው። ለምሳሌ የአሲዩም ዛት አንድ ሜታል ለምሳሌ እዚህ ጋር በውስጥ ዛሴክ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዚንክ በወስደው ዚንክ ሪአክቱ ይዟል። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ላምጣና ኮፐር ክሎራይድ ሁለቱ ሪአክት ቢያደርጉ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ዚንክ ክሎራይድ ፕላስ ኮፐር ይቀየራል። ምን ማለት ነው? ዚንክ ከኮፐር አንጻር ሞር ሪአክቲቭ ስለሆነ ኮፐርን ከሱ ኮምፓውንድ በቀላሉ ዲስፕሌስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በጣም ዛዘራንድ ሌታስቴክ ጋልድ ሪአክቱ ይዟት እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ብጠቀም ሌታቴክስ ቲን ፍሎራይድ ይሄ ለምሳሌ መልሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ኖ ሪአክሽን ነው የሚሆነው። ሪአክሽን ማይልም አይካሄድም ቢካውዝ የኛው ለስ ሪአክቲቭ ነው ከቲን አንጻር። ስለዚህ ቲንን ባይናሪ ኮምፓውንድ ማስወገድ አይችልም ማለት ነው ጎልድ። ሶ ሪአክሽኑ ሊካሄድ የማይችል ኬሚካል ሪአክሽን ይሆናል። ለዛ ነው ሞር ሪአክቲቭ ሜታሎች በዚህ በሪአክቲቪቲ ስትሬስ የተቀመጡት ሞር ሪአክቲቭ ሜታሎች ለስ ሪአክቲቭ ብለን የምንጠራቸው ሜታሎች በቀላሉ ማስወገድ ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሜታልስ አዝ ቶፕ ኦፍ ዘ ሪአክቲቪቲ ስትሬስ አር ስትሮንግ ሪዱሲንግ ኤጀንት ናቸው። ምን ማለት ነው? በቀላሉ ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ይችላሉ። ያ ማለት ሃይሊ ኤሌክትሮፖዚቲቭ ኤሌመንቶች ናቸው። ሃይሊ ኤሌክትሮፖዚቲቭ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ከላይ የምናገኛቸው እነ ፖታሽየም እነ ሶዲየም ስትሮንግ ሪዱሲንግ ኤጀንት ናቸው። እነሱ ኦክሲዳይዝድ ነው ሌላ ሰብስታንስ በቀላሉ ሪዱስ እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አዝ ቶፕ ስትሬስ የምናገኛቸው ሜታሎች ዜይ አር ስትሮንግ ሪዱሲንግ ኤጀንት ናቸው። ሚንስ ዜይ አር ሃይሊ ኤሌክትሮን ዶነር ናቸው። ኤሌክትሮን በቀላሉ መስጠት ይችላሉ። ኤሌክትሮን ሰጥተው ሌላኛው ሰብስታንስ ኤሌክትሮን በቀላሉ እንዲቀበል የሚያደርጉ ኤሌመንቶች ናቸው። ዜይ ቢካምስ ኦክሲዳይዝድ ኤንድ ዜይ ዳት ዋት ስትሮንግ ሪዱሲንግ ኤጀንት እንደ ስትሮንግ ሪዱሲንግ ኤጀንት ነው ያገለግላሉ ነው መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሜታልስ አት ዘ ቦተም ኢን ዘ ሪአክቲቪቲ ስትሬስ አር ዊክ ሪዱሲንግ ኤጀንት ናቸው። ታች ያሉ ደግሞ ኤሌክትሮን ይሰጣሉ፣ ነገር ግን ኤሌክትሮን የሚሰጡበት ካፓሲቲ ወይም ደግሞ አቅም በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ዊክ ሪዱሲንግ ኤጀንት ናቸው እያል የምናወራው። ሂንስ ፖታሽየም ይዟት ዘ ስትሮንገስት ሪዱሲንግ ኤጀንት ወይራስ ጎልድ ይዟት ዘ ዊከስት ሪዱሲንግ ኤጀንት ኢን ዘ አበብ ሪአክቲቪቲ ይላል። ያው ከዚያ ተነስተን ከላይ የምናገኘው ፖታሽየም ኢት ኢዝ ስትሮንግ ሪዱሲንግ ኤጀንት ነው። ታች የምናገኘው ጎልድ ኢት ኢዝ ዋት ዊክ ሪዱሲንግ ኤጀንት ነው። ያ ማለት ፖታሽየም በቀላሉ ኤሌክትሮን የመስጠት አቅም አለው። ከማን አንጻር? ከጎልድ አንጻር ኮምፔር በምናደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ምን ይሆናል? ናቹራል ኦከረንስ ኤንድ ኤክስትራክሽን ኦፍ ሜታልስ። ሜታሎች ባለፈው እንዳየነው ዛር ከናቹራል ሚኔራል እናገኛቸዋለን። ስለዚህ እዛን በናቹራል ሚኔራል መልክ ያገኘናቸው ኮምፓውንዶች እንዴት ኤክስትራክት ማድረግ ይቻላል ነው እዚህ ጋር የምናየው። ይህ ኖብል ሜታል ይባላሉ። ኖብል ሜታል ማለት ሜታል ዛር ፋውንድ አት ፍሪ ኔቸር፣ በተፈጥሮ ብቻቸውን የምናገኛቸው አንኮምባይንድ ስቴት የምናገኛቸው ወይም ደግሞ ከሌላ ኤሌመንት ጋር ኮምባይንድ ማድረግ የማይችሉ ሰብስታንሶች ዜር ኖብል ሜታል ወይም ደግሞ ኢነርት ሜታል ይባላሉ። እነ ሲልቨር፣ እነ ጎልድ፣ እነ ቢስሙዝ፣ እነ ኮፐር፣ እነ ፓላዲየም እዚጋ የምናያቸው ሜታሎች ዜር ኖብል ሜታል ኦር ኢነርት ሜታልስ ይባላሉ። እዚጋ ጎልድ አለን፣ ሲልቨር አለ፣ ኤዩ ጎልድ ነው፣ ቢአይ ቢስሙዝ ማለት ነው፣ ሲዩ ኮፐር ነው፣ ፒዲ ፓላዲየም፣ ፒቲ ፕላቲኒየም ነች። ኤክስዋት ኢን ኔቸር አስዋት ኢን አንኮምባይንድ ኦር ፍሪ ስቴት፣ በተፈጥሮ ብቻቸውን የምናገኛቸው ኤሌመንቶች ናቸው። ኖብል ሜታል ኦር ኢነርት ሜታልስ ተብለው ይጠራሉ። ኦኬ ሞር አክቲቭ ሜታልስ ላይክ እና አልካሊ ሜታል እና አልካላይን እርዝ ሜታል ኔቨር ፋውንድ ፍሪ ኔቸር። ደግሞ ይሄ ሪአክቲቭ የሆኑት የምናገኛቸው በአንኮምባይንድ ስቴት ነው የምናገኛቸው። ለዚህ ሜታሎችን በሶስት አይነት መልኩ እናገኛቸዋለን ቤዝድ ኦን ዜር ሪአክቲቪቲ። አንደኛ ኖብል ሜታል የሚባሉት ፍሪ ኔቸር ይገኛሉ፣
ሁለተኛ ቬሪ ሪአክቲቭ የሚባሉት ደግሞ ዛን ኮምባይንድ ስቴት እናገኛቸዋለን። በተመሳሳይ ደግሞ በሁለቱም የመገኘት ድል ወይም ደግሞ አቅም ያላቸው ኤሌመንቶች አሉ። ስለዚህ አልካሊ ሜታል እና አልካላይን እርዝ ሜታል ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 2 በአንኮምባይንድ ስቴት ነው የምናገኛቸው። ያ ማለት በጣም ሪአክቲቭ ስለሆኑ ኔቨር ፋውንድ ፍሪ ኔቸር በተፈጥሮ ብቻቸውን እናገኛቸው የምንችላቸው ኤሌመንቶች አይደሉም። የምናገኛቸው በምንድን ነው? በኮምባይንድ መልክ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ they always exist what in compound form. Active metals may what exist in the form of what carbonate, in the form of what halides. የካርቦኔት ማለት በውስጡ የካርቦኔት አይነት ወይም ደግሞ CO3 የያዘ ማለት ነው። ሃላይድ ማለት በሃሎጅን መልክ የምናገኛቸው ማለት ከሃሎጅን ኤሌመንቶች ጋር ኮምባይንድ አድርጎ የምናገኛቸው ኮምፓውንዶች ናቸው። ለምሳሌ አሁን ይህ ሃላይድ ኮምፓውንድ ነው፣ ክሎሪን የያዘው። ይህም ሃላይድ ነው፣ ፍሎሪን ነው በውስጡ የያዘው። እሺ በፎስፌት መልክ እናገኛቸዋለን። በውስጡ ፒኦ4 ማይነስን የያዘ በሲሊኬት መልክ፣ በሳልፋይድ እና በሰልፌት መልክ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ነው ምን የምናደርገው እኛ ኤክስትራክት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። በዚህ መልክ እናገኛቸዋለን ሜታሊክ ኤሌመንቶችን። ሶሪ ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ስመጣ ዘ ኮንስቲቱንት ኦፍ ዘ እርዝ ክረስት ዊች ኮንቴንስ አዘስ ሜታል ኦር ዜር ኮምፓውንድስ አር ናውን አዝ ሚኔራልስ ተብለው ይጠራሉ። እነዚህን ሜታሎች ቅድም ያወራናቸው እና አልካሊ ሜታል እና አልካላይን እርዝ ሜታልን የያዙ ኮንስቲቱንቶች የሚገኙበት ምን ተብሎ ይጠራል? ዛስ ኮልድ ሚኔራል ተብሎ ይጠራል። በቅድም እንዳየነው ሚኔራሎች they are non renewable natural resource ናቸው። ለምሳሌ ሶዲየምን በሶዲየም ክሎራይድ መልክ ማግኘት ይቻላል። ፖታሺየምን በፖታሺየም ክሎራይድ መካከል ወይም ደግሞ ሲልቫይት ይባላል። የሶዲየም ክሎራይድ ሃላይት ተብሎ ይጠራል። ማግኔዥየምን በማግኔዛይት መልክ ማግኘት ይቻላል። ችዟት ማግኔዥየም ካርቦኔት ማለት ነው። ካልሽየምን በላይምስቶን ወይም በቾክ መልኩ ማግኘት እንችላለን። እንደዚህ ዚአር ሚኔራል ናቸው። ከነዚህ ሚኔራሎች ነው ኤክስትራክት ማድረግ የምንችለው። አት ሳም ፕሌስ ሚኔራልስ ዋት ኮንቴን ሃይ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ዋት ፓርቲኩላር ሜታል ኤንድ ዋት ሜታልስ ካን ቢ ፕሮፊቴብሊ ኤክስትራክትድ ፍሮም ኢት። ያ ቅድም ስናወራ የነበረው ነው። ሰች ሚኔራልስ አር ኮልድ they are ores ተብለው ይጠራሉ። ሜታሎችን ኤክስትራክት የምናደርግባቸው የናቹራል የሆኑ ኦሮች they are ሚኔራልስ ተብለው እንጠራቸው እነሱ ነው። an ore taken out from the earth contains a lot of what impurity in the form of sand and other desirable material called ጋንግ ይባላል። ይህ ማለት የሚወስደው ኢምፒዩሪቲ ነው። ያ ኦር ነው ወይ ደግሞ ሜታል ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜክስቸር ዛስኮል ተብሎ ይጠራል፣ ጋንግ ተብሎ ይጠራል። እሷን ነው የምናየው እዚህ ጋር። ይሄ ሜታሉን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሚኔራል ማለት ነው። ኢንፋክት ሜታልስ ኤክስት ዋት ኢን ዘ አርስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዋት ኮምፓውንድ በኮምፓውንድ የምናገኛቸው ዘ ሳይንስ ዘ ቴክኖሎጂ ኦፍ ዋት ኤክስትራክቲንግ ሜታል ፍሮም ዜር ኦር ኤንድ ኮምፓውንድ ኢዝ ኮልድ ሜታሎጂ ይባላል። ስለዚህ ሜታሎጂ ማለት የሜታሎችን ከሜታሊክ አወር ወይም ደግሞ ከዚህ ጋንግ ብለን ከምንጠራው ሰብስታንስ ኤክስትራክት የምናደርግበት ሂደት ወይም ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? which is called ሜታሎጂካል ፕሮሰስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ ዘን what are the principal steps for the extraction of metal? ሜታሎች ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቤዚክ ስቴፖች ምን ናቸው ብለን ስንመጣ the three principal steps in the extraction of what metal from its ore የመጀመሪያው preparation of ore ነው። ያን ኤክስትራክት እናደርግበት የምንችለውን ኦር ምን ማድረግ ነው? ማዘጋጀት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ። ስለዚህ the first step is what the preparation of ore ነው። ያን ኦር ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እናዘጋጃለን። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ኤግዛምፕል ኦይል ፍሎቴሽን ሊሆን ይችላል። ፕሮሰሶች ናቸው የምናዘጋጅበት። ማግኔቲክ ሰፓሬሽን ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ሁለቱ ዛያር ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኦር ነው። ኦርን የምናዘጋጅባቸው ፕሮሰሶች ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኦር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ስቴፕ ጋር ስመጣ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሜታል ነው። ከዛ ኤክስትራክት ካዘጋጀነው ኦር ወይም ደግሞ ፕሪፔር ካደረግነው ኦር የናቹራል ሶርስ ሚኔራሉ ማለት ነው። ከሱ ሜታል ማድረግ ነው ፕሮዲስ ማድረግ ነው። ዘ ሰከንድ ስቴፕ ሁለተኛው ስቴፕ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ሜታል ኦር ፕሮዳክሽን ኦፍ ዋት ሜታል ፍሮም ዘ ጊቭን ኦር ማለት ነው። እሱ ሁለተኛው ስቴፕ ነው። ለምሳሌ እነ ሮስቲንግ እነ ካልሲኔሽን እነዚህ የሜታሉን ከኦር ፕሮዲስ የምናደርግባቸው ስቴፖች ናቸው። ሶስተኛው ፒሪፊኬሽን ኦፍ ሜታል ነው። ያ ኤክስትራክት ያደረግነው ሜታል ኢምፒውር ስለሆነ
ምን ማድረግ አለብን? ፒውሪፋይ ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስቴፖች they are the extraction of what metal from their ore ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ አሁን እንዳየነው ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኦር ነው። ሁለተኛው ፕሮዳክሽን ኦፍ ሜታል፣ ሶስተኛው ፒውሪፊኬሽን ነው። ያ ፕሮዲውስ ያደረግነው ሜታል ፒውር ስላልሆነ ወይም ደግሞ ንጹህ ስላልሆነ ምን ማድረግ መቻል አለብን? ፒውሪፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ነው እንግዲህ የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦር አለ የተዘጋጀው። ከዛ ሜታልስ ኦፍ ሃይ ሪአክቲቪቲ፣ ሜታልስ ኦፍ ሚዲየም ሪአክቲቪቲ፣ ሜታልስ ሎው ሪአክቲቪቲ የምናዘጋጅባቸው ናቸው። ለምሳሌ ኤሌክትሮላይሲስ ኦፍ ዋት ፒውር ሞልተን ኦር፣ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድን በኤሌክትሮላይሲስ አማካኝነት ወደ ፒውር ሜታል መቀየር ይቻላል። እሺ ሜታል ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርቦኔት ኦር እና ሳልፋይድ ኦር፣ እዚህ ጋር ይሄ ካልሲኔሽን ፕሮሰስ አካሄደን ወይ ሮስቲንግ ወደ ኦክሳይድስ ኦፍ ሜታል ይቀየራሉ መጀመሪያ። ከዛ ሪዳክሽን ቱ ሜታል፣ አሁን ፒውሪፊኬሽን ኦፍ ሜታል ነው። ቢካውዝ ለምሳሌ ካልሽየም ካርቦኔቱን ወስደን ካልሽየምን ኤክስትራክት ለማድረግ መጀመሪያ ወደሚቀየራል ወደ ካልሽየም ኦክሳይድ እና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መቀየር መቻል አለብን። እነዚህ ፕሮሰሶች ናቸው ካልሲኔሽን ወይም ሮስቲንግ ተብለው የሚጠሩት። ሶ ካልሽየም ካርቦኔት መጀመሪያ ወደ ሲቀየር፣ ከዛ በኋላ ከካልሽየም ኦክሳይድ ነው እንደገና ካልሽየምን ማዘጋጀት የምንችለው ማለት ነው። ወደ ካልሽየምና ወደ ኦክሲጅን ይቀየራል። በዚህ መንገድ ካልሽየምን ማድረግ ይቻላል፣ ፕሪፔር ማድረግ ወይም ደግሞ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ለስሪአክቲቭም ደግሞ እነ ሳልፋይድ ኦርስ አሉ። በሮስቲንግ ሜታል ወደ ሜታል ሪፋይኒንግ ይቀየራል። ለምሳሌ አሁን አሉሚኒየም ሳልፋይድን ተጠቅመን አሉሚኒየምን ኤክስትራክት ማድረግ ማለት ነው። ወደ አባባል ወደሚቀየር ወደ አሉሚኒየም ፕላስ ወደ ሰልፈር ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ኮምፓውንድ ሰልፈር አሉሚኒየም በዚህ መልኩ ማድረግ ይቻላል፣ ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ነው። ስለዚህ ሜታሎችን ኤክስትራክት የምናደርግባቸው ስቴፖች የመጀመሪያው ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኦር ነው። ሁለተኛው ፕሮዳክሽን ኦፍ ሜታል ነው። ሶስተኛው ፒውሪፊኬሽን ኦፍ ሜታል ነው ማለት ነው። የሚሉትን መያዝ ያስፈልጋል። ኦኬ ዘ ሞስት አክቲቭ ሜታል ሰቻስ እነ ፖታሽየም፣ እነ ሶዲየም፣ እነ ካልሽየም፣ እነ ማግኒዚየም አር ኤክስትራክትድ ፍሮም ዜር ኮምፓውንድስ ኦንሊ ባይ ኤሌክትሮላይትስ። እነዚህ ኮምፓውንዶች ዛር ቬሪ አክቲቭ ሜታል ናቸው። ስለዚህ ኤክስትራክት የሚደረጉት በኤሌክትሮላይትስ ነው። ኤሌክትሮላይትስ ማለት ባለፈው እንዳየነው ዩዚንግ ዋት ኤሌክትሪክ ከረንት ቱ ጀነሬት ዋት ኬሚካል ሪያክሽን ብለን ነበረ። ለምሳሌ የሶዲየም ክሎራይድ ሳልትን በምንጠቀምበት ሰዓት ሶዲየም ክሎራይድ ይሄኛው ካታይን ነው። በውስጡ ማን አለው? ኤንኤ ፕላስ እና ሴለማይስ ባሉ አይኖች አሉ። ለዚህኛው ኤንኤ ፕላስ ኢት ማይግሬት ቱዋርድስ ካቶድ፣ ወደ ማን ይሄዳል? ወደ ካቶድ ማይግሬት ያደርጋል። እኛው ደግሞ ወደ አኖድ ማይግሬት ታደርጋለች ነው። ስለዚህ በሱ መልኩ ምን ማድረግ ይቻላል? ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኤክስትራክት የምናደርገው በምን ብቻ ነው? በኤሌክትሮላይስ ነው ኤክስትራክት የምናደርግባቸው። ከምን አንጻር ነው? ከኢኮኖሚክ ሪዱሲንግ ኤጀንት ዛት ካን ሪዱስ ዋዘን ፍሮም ዜር ኮምፓውንድ ነው። ከዛ ውጭ ያሉ ፕሮሰሶች ኢኮኖሚክን እንትን ያስፈልጋቸዋል። ከፍተኛ የሆነ ፕሮሰስ ለማለፍ ኢኮኖሚን ሴቭ ከማድረግ አንጻር የሚመከረው ማለት ዛስ ኮልድ ኤሌክትሮላይሲስ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ኢዝ ኦንሊ ዩዚንግ ዋት ኤሌክትሪሲቲ ኦር ዋት ኤሌክትሮላይት ዛት ዘስ ሜታልስ አር ኤክስትራክትድ ኦር ሪዱስድ። እነዚህ ሜታሎች ኤክስትራክት በምናደርግበት ሰዓት ኤሌክትሪክ ከረንት ተጠቅመን በቀላሉ ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ቀጣይ የምናየውን ይሆናል። ሶሪ ኦኬ ሶ ኔክስት ምን ይሆናል? ዛስ ኮልድ አሎይስ ብለን እንጠራቸው አሉ። ሶ አሎይስ ባለፈው እንዳየነው ሆሞጂነስ ሚክስቸር ናቸው። ስለ ብራስ ስለ ብሮንዝ አይተናል የሰከንድ ቻፕተር ላይ። ለዛ አሎይስ አር ዛር ሚክስቸርስ ኦፍ ዋት ኦር ሞር ሜታልስ ኦር ነን ሜታልስ ኦር ሜታል ነን ሜታል አሎይ ብለን እንጠራቸው። የሜታሎች ወይም ደግሞ የነን ሜታሎች ወይም ደግሞ የሜታልና የነን ሜታል በፊዚካል መንገድ ኮምባይንድ በሚሆኑበት ሰዓት የምናገኛቸው ሆሞጂነስ ሚክስቸር ብለን እንጠራቸዋለን። The constituent elements are melted together and what then allowed to cool to form solid metals called alloy ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ አሎይ ብራስን በምናይበት ሰዓት፣ ብሮንዝን በምናይበት ሰዓት ለምሳሌ ብራስ ብለን የምንጠራው የሚሰራው ከማን ነው? ብራስ ብለን የምንጠራው አሎይ በውስጡ ማንዛል ኮፐር እና ዚንክን ነው የሚይዘው። ስለዚህ ሁለቱን በአንድ የያዘ አሎይ ማለት ነው ብራስ ብለን የምንጠራው። The difference is atoms of what other metal stop the light solid over what another። እዚህ ጋር የምታዩት በፊዚካል ኮምቢኔሽን ነው ኮምባይን ነው የምናገኛቸው። ይህ ግን ፒውር ሜታል ነው ማለት በሜታሉ
ራሱን ችሎ ሲቀመጥ ወይም ደግሞ ፍሪሊ የተቀመጠ ሜታል ነው። ፒውር ሜታል ዘ ላይትስ ካን ስላይድ ኦቨር ዋን አናዘር እዚህ ጋር ስላይድ አድርገው እናገኛቸዋለን። እዚህ ጋር በመካከላቸው ሌላ ሰብስታንስ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ችኛዋ በብሉ ከለር የተቀመጠችው በፊዚካል ፕሮሰስ ኮምባይንድ ሆኖ የምናገኘው ሌላ ሰብስታንስ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሎይንግ ኦፍ ሜታል ኢንክሪዝ ዘ ሃርደኒንግ ኤንድ ስትሬንግዝ ኦፍ ሜታል ነው። ምን ማለት ነው? ማለት ለምሳሌ መጀመሪያ ኮፐር የነበረው ስትሬንግዝ አለ፣ ዚንክ የነበረው ስትሬንግዝ አለ። ብራስን በምናይበት ሰዓት ከነዚህ ከሁለቱ የተሻለ ስትሮንግ ነው። ስለዚህ አሎይን ፎርም አደረገ ማለት የሰብስታንስ የበለጠ ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው? ስትሮንግ እየሆነ ይመጣል። ስትሬንግዙ ምን ይላል? ይጨምራል ማለት ነው። ኤንድ ሞዲፋይ ከለር ሜልቲንግ ፖይንት ዲክሪዝ ዘ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ኤንድ ዋት ኢንክሪዝ ዘ ሪስታንስ ኦፍ ዋት ካሮዥን ምን ማለት ነው? አሎይንግ ኦፍ ሜታል ኢንክሪዝ ስትሬንግዝ እና ሃርድነስ ይጨምራል። ከለሩ ሞዲፋይ ያደርጋል። ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ደግሞ ይቀንሳል። ቢኮዝ ፍሪ ሙቪንግ ኤሌክትሮን አይኖረውም። ስለዚህ ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ እድሉን እያለ ይመጣል፣ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሬዚስታንስ ኮሮዥን ደግሞ የመዛግ እድሉ ምን እያለ ይመጣል? አሁን እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀንሰው ማን ነው? ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲያቸው ነው። ከዛ ውጭ ያለው እየጨመረ ይመጣል ነው። ለምሳሌ ፎር አማልጋም ይዘዋታ አሎይ ኦፍ ሜርኩሪ እና የሌላ ሜታሎች ቅልቅል ውጤት ነው። ግን ሜታል ብለን የምንጠራው ኢትዝዋት አሎይ ኦፍ ኮፐር ቲን ኤንድ ዚንክ ነው። እነዚህ ምናያቸው አሎይ ናቸው። ከፍተኛውን ኮምፖነንት የያዘው ፕሪንሲፓል ኮምፖነንት ይባላል። ለምሳሌ በገን ሜታል የምናወራበት ሰዓት 87% ኮፐር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ አብዛኛው ፐርሰንት የሚይዘው ማነው? አሁንም በተመሳሳይ ኮፐር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶልደር ኢዝ ኮልድ ፊውዝ ሜታል ይባላል። ይሄ ደግሞ በውስጡ የሚይዘው ማን ነው? 67% ቲን ይይዛል፣ 33% ሊድን የሚይዝ አሎይ ነው ማለት ነው። it makes what 180 ሴንቲግሬድ which is what lower than the melting point of what tin 232 ነው። ስለዚህ የዚህኛው ደግሞ 183 ነው። ሜልቲንግ ፖይንቱ ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ሶልደር is used to join wires and electrical resistance ለምን ነው የሚያገለግለው? የተለያዩ ዋይሮችን ለማያያዝ የሚጠቀምበት አሎይ ነው ማለት ነው። ይሄ ኦኬ ጎልድ አሎይ ይዟት ቬሪ ሶፍት ሜታል ነው። እዚህ ጋር በምናወራበት ሰዓት ደግሞ ዜርፎር ሃርደንድ ባይ አሎይንግ ኢት ይዟት ኮፐር ኤንድ ሲልቨር ዘ ኳንቲ ኦፍ ጎልድ ኢን ዘ አሎይ ይዟት ኮልድ ምን ተብሎ ይጠራል? ጎልድ ኮንተንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ካራት አውርተናል ከዚህ በፊት። ለምሳሌ 21 ካራት ማለት 75% ነው ጎልድ። ሶሪ 18 ካራት ማለት 75 ጎልድ ነው። 25% ሌላ ኢምፒሪቲዎች ናቸው። 24 ካራት ማለት ደግሞ ፒውር የሆነ ጎልድ ማለት ነው። ስለዚህ ጎልድ ሶፍት ሜታል ነው። ሌላ ኤሌሜንቶችን በመጠቀም አሎይንግ ወደ አሎይ ፎርም እናደርገዋለን ነው። ዘ ጎልድ ኮንተንት ኦፍ ዘ አሎይ ኢዝ ዋት ኤክስፕረስድ አይዘር ኢን ካራት ኦር ዋት አስ ኤ ማስ ፐርሰንት። ካራቱ በምን ይገለጻል? በቁጥር ይገለጻል። በማስ ወይም ደግሞ በካራት መግለጽ ይቻላል። ካራት ሲኳልቱ ዘ ማስ ኦፍ ዩኒት ኦፍ ዋት ጎልድ ኢን 24 ማስ ዩኒት ኦፍ ዋት ዘ አሎይ። 24 ካራት ሪፕሬዘንት ፒውር ጎልድ ነው። ይሄ ተደጋጋሚ ወርተንበታል። ዳዝንት ኮንቴን ኤኒ አዘር ሜታል። ይሄ ምንም አይነት ሌላ ሜታል ያልያዘ ወደ ፒውርሊ ጎልድ የሆነው 24 ካራት ይይዛል። ሌሎቹን ካልኩሌት እያደረግን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። 18 ካራት ሲሆን ምን ያክል ጎልድ ነው እንደው ለማወቅ ለምሳሌ 18ቱን ሲመጣው 24 ማለት 100% ጎልድ ማለት ሲሆን 18ቱን ደግሞ ዚኳልቱ ኤክስ ብለን ሶ ኤክስ እኩል ይሆናል 18 ሲባዛ በመቶ ሲካፈል ለ24 ማለት ነው። ፐርሰንት ማስቀመጥ እንችላለን። በምሰራበት ሰዓት 75% ይመጣል። ይህ ማለት 25% ጎልድ ነው። ሌሎች 25% ደግሞ ችሏት አዘር ኢምፒዩሪቲ ነው የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። 22 ካራት ጎልድ ኮንቴንስ 22 ፓርት ኦፍ ዋት ፒውር ጎልድ ባይ ማስ ኢን 24 ካራት ኦፍ ዘ አሎይ ይላል። እና ወደ 22 ካራት ጎልድ ኢዝ ዱ ቱ ሜክ ዋት ጀውለሪ ለመስራት እንጠቀምበታለን። 18 ካራቱ ፒውር ጎልድ ነው ባይ ማስ 24 ፓርት ኦፍ ዘ አሎይ። በዚህ መልኩ ሰርተን ወደ ፐርሰንት ሲቀየር 75 ሲመጣው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ምኑን መስራት እንችላለን ማለት ነው። which one is pure gold and which one is not pure የሚለውን በዚህ መልኩ አይዴንቲፋይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ላይ ያልቃል። ከማጠቃለላችን በፊት ዋና ዋና ያየናቸውን ነበሩ። የሜታል እና የነን ሜታል የሜታሎች ኬሚካል እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ምን ምን ናቸው? ሪኔብል እና ነን ሪኔብል ሶርስ ዲፈረንሳቸው ምንድን ነው? የትኞቹ ሪኔብል ናቸው? የትኞቹ ነን ሪኔብል ናቸው? በተመሳሳይ ሜታሎችን ከኦር እንዴት ኤክስትራክት ማድረግ ይቻላል
ቤዚክ ስቴፖቹ ያየናቸዋል። ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኦር፣ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሜታል እና ፒሪፊኬሽን ኦፍ ሜታል። እነሶስቱ ሜታልን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ፕሮሰሶች ናቸው። ሌላ ያየነው ነበረ የትኛው ሜታል በተፈጥሮ ብቻው ማግኘት ይቻላል፣ የትኛው ሜታል ደግሞ በኦር መልክ እናገኘዋለን የሚሉትን አይተናል። ስለ ሪአክቲቪቲ ድረስ አይተናል። ሜታሊክ የትኛው ሞር ሪአክቲቭ ነው፣ የትኛው ደግሞ ለስ ሪአክቲቭ ነው የሚሉ ዋና ዋና ኮንሰፕቶችን አይተናል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም፣ መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ